남미 청소년들의 변화를 목격하고 전도와 복음화의 결실을 맺고 있는 남미 기독교 캠프 소식을 전합니다. 아픔과 고난의 땅, 아프리카의 변화의 씨앗을 심은 가나 선교사 양향진 목사를 만나봅니다. 전 세계 인신매매 근절을 위한 제도적 장치와 한국교회의 역할은 무엇인지 큐리오스 인터내셔널 대표인 미국 덴버 신학교 정성우 교수와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까? 유관재 목사입니다. 시대가 변하면서 불필요한 것들은 흔적 없이 사라지거나 다른 것으로 변화하게 되는데요. 내년부터 뉴욕 거리의 공중전화 박스는 와이파이 허브로 탈바꿈할 예정이라고 합니다. 그래서 거리에서도 와이파이를 이용할 수 있게 될 거라고 하는데요. 발전적인 새로운 변화는 삶의 활기와 신선함을 주곤 하죠. 우리의 삶에도 과감한 변신이 필요한 부분은 없는지 한번 생각해 봐야겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 20일 목요일입니다. 각 나라마다 청소년들을 위한 교회 사역에 많은 관심을 갖고 있는데요. 청소년 수련들마저 축소되고 사라져가는 때에 남미에서는 청소년들의 변화를 이끌어내고 있는 캠프가 있어서 큰 관심을 모으고 있다고 하는데요. 어떤 내용인지 지금부터 전해드리겠습니다. When students arrive at the Monte Blanco camp in Bolivia, they embark on an adventure that touches the lives of over 5,000 junior high and high school campers every year. Christian camps like these are still uncommon in Latin America, especially camps with an emphasis on fun and games. The campus dates back to 1952 when New Tribes Mission established the Tambo boarding school for missionary children. Tim Ramsey attended Tambo in the 1960s while his missionary parents worked with the primitive Ayoret tribe. And today, as president of LATCOM Mission, Ramsey has taken his old mission school campus and turned it into one of Latin America's model Christian camps. Over the past 10 years, Monte Blanco has become a magnet for campers. We use food, fun, and fellowship, which are really the three primary reasons any youth or kid goes to camp. They don't go for their spiritual needs or because, I have a driving desire to accept Jesus Christ. The fun and fellowship include outdoor games and team-building competitions, all focused on a single objective. Time they get off the bus until they get back on the bus to leave our facility, every activity they're in has a purpose, has a significance that is working together to draw them towards a decision moment whether to accept Christ or to reconcile their lives with Him. And change does happen as up to 300 campers at a time experience Monte Blanco's mixture of fun and spirituality. Berea Christian School is one of many schools in Santa Cruz that send students to Monte Blanco. Principal Samuel Correa says that a highlight for many of his students is the bonfire. They really remember is going up the mountain. They remember that moment when they're on the mountain, at the bonfire, when they sing. Those are times they'll never forget, and they talk about all the time. Because they say, on that mountain, they talk to me from the Word of God. The same message is reinforced during chapel and other camp activities. And when students make a spiritual commitment here, it doesn't take long for their families back home to notice the difference. The parents say, "What's happened to our son? What have you done?" Because we see them changed. Because they come and hug their parents. They come to tell them, "Dad, Mom, we love you. I love you." Or they come to ask forgiveness of their parents. Changed attitudes also help improve school performance. They are much more responsible, much more dedicated. They do their homework. They do better in their tests. They get along better with their teachers. So they have a better climate for fully developing themselves. Other principals have told Ramsey of similar changes in their schools. One reported, Our grades went up. We saw a drop in drug use and rebellion in our schools. We actually witnessed the change, dramatic change of some of the worst youth leaders in our school who accepted the Lord at Monte Blanco and came back and influenced their own peers
to a whole different way of living life. The success of this Bolivian camping project has created new opportunities, motivating the Monte Blanco staff to take Christian camping on the road or up the river. Up the Amazon to a small town where over 300 and some youth came together for a camping conference. And our staff ran a camp very similar to what we run here for them. As Monte Blanco expands its influence, Ramsey and the staff hope that many more Christian leaders will develop camping programs as an effective instrument for transforming Latin America's youth. Stan Jeter, CBN News. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그곳 소식을 알아보는 시간입니다. 오늘은 일본으로 가겠습니다. 조호중 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까, 목사님? 안녕하세요. 동경복음교회 조호중 목사입니다. 예, 동경복음교회는 역사가 굉장히 오래된 교회로 알고 있는데요. 맞죠? 동경복음교회는 90년의 역사를 가진 교회로 동경에서는 두 번째로 시작된 한인교회입니다. 동경복음교회가 우리 일본에 세워진 배경을 보게 되면요. 먼저 우리가 1923년 9월 1일 거의 정오 시간에 그 유명한 관동 대지진이 일어나 도쿄 일원에 큰 피해가 입었습니다. 이런 상황에서 조선인들이 방화, 테러, 강도 등으로 일본인들을 습격하고 있다라는 유언비가 돌아왔습니다. 이런 일로 당시 조선인들이 살해를 당할 정도로 큰 어려움을 겪었는데요. 이런 상황을 본 미국인 한 선교사가 지진 발생 다음 해인 1924년에 제일 한국인들이 많이 살고 있는 지역에 제일 한국인들에게 복음을 전하기 위해 교회를 시작한 것이 바로 동경복음교회의 시작이 되었습니다. 네, 그렇군요. 그 유명한 관동 대지진 이후에 세워진 교회가 됐군요. 일본의 기독교 역사는 언제부터라고 봐야 되나요? 우리나라보다도 기독교가 먼저 전해진 걸로 알고 있는데요. 일본 기독교는 1549년에 한 스페인 선교사가 남쪽 지역인 큐슈에 도착하면서 시작되어 한국보다 훨씬 더 먼저 전해졌습니다. 네. 일본 선교는 어떤 기록이 하면은 1600년대 신자 수가 전체 인구의 2 내지 3%가 될 때도 있었다고 합니다. 예. 그러나 지금은 1% 미만으로 여전히 사역에 어려움이 있습니다. 그러나 일본 내 한인 교회들이 한인과 일본인들이 함께하는 교회를 통해 복음 전파의 사명을 잘 감당해 가고 있습니다. 예. 저는 일본에 살면서 일본인들의 기독교 인식은 아주 낮은 것 같습니다. 예. 국가적인 선거를 주일에 하고요. 네. 12월 25일 우리가 참 성탄절로 보내고 있는데 그날은 공휴일이 아닙니다. 예. 직장에 가야 합니다. 예. 그리고 주일에 학생들이 학교를 가야 될 경우가 참 많습니다. 그렇군요. 우리 동경복음교회가 사역이 멋지게 일본에서 이루어지고 있다고 하는데 어떤 사역을 어떻게 하고 계신지요? 여러 가지 사역 중에서 한 가지를 소개해 보겠습니다. 예. 우리 교회는 매년 11월 마지막 토요일에 일본인을 대상으로 이웃과 함께하는 바자회를 엽니다. 예. 이 바자회는 일본인들이 교회에 발을 들여놓는 기회를 제공하기 위해서 시작되었습니다. 예. 일본인들 중 많은 분들이 교회가 무엇을 하는 곳인가를 모르는 사람들이 참 많습니다. 이들에게 교회를 보여주기 위해 한국 음식을 준비해 바자 형식으로 그들과 접촉합니다. 네. 일본인들은 남으로부터 물건을 공짜로 받는 것을 아주 싫어합니다. 네. 그래서 바자를 진행하면서 일본인들에게 한국 음식을 아주 값싸게 상징적인 금액을 받습니다. 예. 이 바자가 올해 11월 29일에 있을 예정입니다. 다음 주 토요일에 열리는데 잘 네. 진행되시기를 바라고. 네, 감사합니다. 그런데 최근에 한국의 유명 가수가 일본 입국이 거부되기도 하고 독도 문제 등 민감한 이슈들이 많이 있는 요즘인데요. 현지에서 분위기는 어떤지요? 네, 한일 관계에 대해서는 신문 방송을 보거나 한인 사업체가 많은 지역에 가면 긴장감을 느낄 수가 있습니다. 네. 그 외에는 큰 어려움을 직접적으로 느끼지 않는 편입니다. 예. 그러나 신문 방송에서 한일 관계가 자꾸 다루어지기에 한국이건 일본이건 서로 조심을 한다고 봐야 될 것 같습니다. 예. 한일 관계를 개선하는데 정치적인 극적인 변화가 있으면 참 좋을 것 같습니다. 네. 그러나 이런 변화는 국가적인 영역이기에 개인이 추측하기는 어렵습니다. 그러나 일본에 사는 한인들이
일본인들과 더 가까이 가서 서로 간에 마음이 열릴 정도로 개인적인 접촉점을 만드는 것이 필요합니다. 네. 제가 이런 제안을 하는 것은 제 아내가 한 일본인과 교제를 하는 것을 보면서 느꼈습니다. 예. 한 개인적인 접촉 원리를 교인들도 접촉할 수 있을 것입니다. 예. 일본 선교는 한 개인에게 시작되기에 일본인들과 더 많고 깊은 접촉의 기회를 가지는 지혜가 필요하다고 생각됩니다. 예. 목사님 너무 감사하고요. 목사님 종종 일본 소식 전해주시고 좋은 목소리 자주 들려주시기 바랍니다. 그리고 준비하시는 바자회도 잘 진행돼서 좋은 접촉점이 되고 또 주변에 많은 영향을 주고 예수 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 기회가 될 수 있기를 바랍니다. 조 목사님 귀한 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 네. 사명을 발견하고 그 부르심에 따라 살아가는 분들의 삶을 종종 만나게 되는데요. 만날 때마다 깊은 감동이 있습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분도 우리에게 그런 감동을 전해주실 텐데요. 오늘 주인공은 아프리카 가나로 부르심을 받고 그 부르심에 순종한 양향진 선교사님입니다. 아무리 노력해도 달라지지 않는 현실. 그러나 그들 가운데 변화의 씨앗을 심는 사람이 있습니다. 무엇보다도 중요한 것은 그 아프리카 대륙하게 되면 그 아픔, 고난의 땅이거든요. 복음으로 인하여 그들이 자존감이 회복되는, 그래서 스스로 일어나서 살아갈 수 있도록 해주는 게 좋겠다 싶어서 이 학교를 시작을 하게 됐습니다. 스스로 자신의 삶을 개척할 수 있도록 그 힘을 공급하고 있는 양향진 선교사. 오래전 주님의 부르심에 순종한 삶이 아프리카에 뿌리를 내렸고 그렇게 살아온 지 20년이 넘었습니다. 아프리카 가나 그 중에서도 내륙 도시 쿠마시에서 학교를 짓고 아이들을 가르치고 있는 양향진입니다. 97년 11월에 이제 우리나라 IMF 사태가 일어났었거든요. 상당히 어려울 때인데 그때 가나의 기업체하고 우리나라의 그 업체하고 이제 그 거래를 성사를 시켜서 그 시설을 해야 되는 문제가 생겼습니다. 그 공장이 뭐냐면 유리 공장이거든요. 유리 공장을 시설하는 데는 그 기술자가 5명이 나가서 6개월 내에 작업을 해야 되는데 그 5개월째 지나면서 한 사람이 거기서 죽습니다. 근데 5명 중에 크리스찬이 한 사람 있었고 나머지 4사람은 이제 크리스찬이 아니죠. 근데 이 사람이 죽었어요. 그래서 호텔에 가서 기도를 하는데 2마디밖에 안 나옵니다. 하나님, 이 일이 왜 하필이면 제가 관련된 일에서 일어납니까? 두 번째는 하필이면 왜 당신은 당신의 아들을 불러갑니까? 이제 2마디밖에 안 나오죠. 뭐 기도가 나오겠습니까? 그래서 그때 이제 그 3번 좀 떠올리시는 그 장면이 아브라함이 모리아 산상에서 이삭을 바치려는 그 장면이 떠오르는 거죠. 그때 제가 그 약속을 했습니다. 네. 좋습니다. 이 사람이 나를 대신해서 죽은 것 같으면 내가 여기다 학교를 짓고 당신의 자녀들을 돌볼 테니 당신은 내 딸 책임지시오. 그렇게 시작된 가나 사역. 양향진 선교사는 학교를 세우고 아이들에게 교복을 입혀 자신들이 이 학교의 주인공이라는 자부심을 심어줬습니다.
그리고 그 누구도 원하지 않았던 모든 환경을 딛고 일어설 수 있도록 교육을 통해 그 디딤돌을 만들어가고 있습니다. 2007년에 땅을 일부 사고 2008년에 땅을 일부 사갖고 지금 현재 이제 학교를 2009년에 이제 공사를 시작을 했습니다. 그리고 건평이 한 700평 되는 건물인데 아직 완공은 못했고요. 현재 학생들이 지금 한 170여 명이 지금 공부를 하고 있습니다. 무엇보다도 중요한 것은 그 아프리카 대륙하게 되면 그 아픔, 고난의 땅이거든요. 백인들에게 한 1000년 가까이 지배를 받고 오면서 노예로 팔려 나가기도 하면서 이 사람들 그 자존감이 완전히 파괴된 그런 상태예요. 그러니까 단순하게 지식 전달, 복음 전하는 것도 중요하지만 복음으로 인하여 그들이 자존감이 회복되는, 그래서 스스로 일어나서 뭔가 하나님 앞에 감사한 마음으로 스스로 살아갈 수 있도록 해주는 게 좋겠다 싶어서 이 학교를 시작을 하게 됐습니다. 우선 제가 한국 교회 그 지도자들께 좀 드리고 싶은 말은 우선 좀 장기적인 안목에서 접근했으면 좋겠다. 그 선교사를 무조건 파송하는 걸로 끝이지 말고 현장을 주기적으로 방문을 해서 선교사들과 만나고 현지도 이 리서치도 같이 해가면서 기도 제목이 뭐고 과연 그 방향이 그 지역의 특성인 만큼 제대로 가고 있는지 이걸 함께 공유하면서 고민하면서 기도해야 된다라고 제가 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째는 교회가 어려우면 선교비부터 좀 중단하는 교회가 참 많아요. 그런 일은 좀 안 했으면 좋겠다. 나는 이제 젊은이들에게 그런 얘기를 합니다. 자, 선교적 열정을 갖는 건 좋은데 좀 멀리 보고 좀 장기 계획을 좀 세워라. 지금 단지 한 번 갔다 와가지고 선교했다. 그거는 선교가 아니고 봉사죠. 봉사고 좀 멀리 봐서 내가 뭘 해가지고 어떻게 해서 어떻게 할 건가 좀 장기 계획을 세워라. 왜? 결혼도 해야 되고 애도 나 키워야 됩니다. 그죠? 언제까지 왔다 갔다 할 수는 없어요. 그러니까 좀 근본적으로 좀 미래도 좀 생각을 하고 또 거기에 따라서 내가 어떻게 이 방향을 틀 것인가 고민도 하면서 기도 좀 하고 좀 장기 계획을 세워라. 당장에 가서 얼마 봉사하고 이것도 좋지만 이걸 계속 할 수 있는 것도 아니고 그보다는 좀 멀리 보고 빨리 학교를 좀 정착을 해서 정말 거기서 그 땅을 변화시킬 수 있는 지도자 말이 필요 없어요. 몇 사람 나오면 돼요. 한두 사람이라도 나오면 돼요. 그럼 그 사람이 그 땅을 변화시킬 거예요. 제가 죽고 난 이유가 되겠지만 인간적으로 좀 하고 싶은 건 뭐냐면 빨리 정착을 해서 교회 헌법이 정한 정년 안에 후임자한테 물려주고 와서 난 집사람하고 고향에 내려가서 할아버지 세운 교회나 아니면 저희 아버님도 교회를 하나 또 세우셨거든요. 거기 가서 남은 여생 보내다가 하나님 부르시면 가는 거. 그것이 제가 앞으로 할 일이겠죠. 이 땅을 변화시킬 한 사람. 이 학교를 통해 하나님이 찾으시는 그 한 사람이 나올 수 있기를 바라며 양향진 선교사는 오늘도 이 땅에 주님의 마음을 심습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 지난주 인신매매 근절을 위한 교회의 역할을 논하는 국제 컨퍼런스가 개최됐습니다. 인신매매 문제를 다루고 있는 해외 전문가들은 교회가 인신매매 근절과 피해자들에 대한 치료에 적극 나서야 한다고 강조한 바 있는데요. C채널 방송과 가진 해외 전문가들과의 인터뷰 내용을 최은원 기자가 정리해 드립니다. 섹스 트래피킹, 성매매를 목적으로 한 인신매매를 뜻하는 영어 단어입니다.
우리나라에서는 이를 지칭하는 별도의 명칭이 없어 성매매와 인신매매를 다른 뜻으로 구분해서 사용하고 있습니다. 미국의 여성인권단체 폴라리스 프로젝트의 브래들리 마이즈 총재는 성적인 인신매매 문제를 논하기에 앞서 각 나라별로 다르게 사용되고 있는 용어가 명확하게 규정돼야 한다고 운을 떼습니다. 그는 성매매가 인신매매의 한 종류이며 이것을 명확히 하는 것은 매우 중요하다고 강조했습니다. So I think it's very important for all of us to have a very accurate definition about what human trafficking is so that we're not misinformed and that our definition is as inclusive as possible. 또한 전문가들은 인신매매가 더 많은 이득을 내고자 하는 비즈니스의 일종이라며 위험 요인을 늘려 인신매매에 대한 진입장벽을 높여야 한다고 주장했습니다. 진입장벽을 높이는 방안으로는 대중의 관심과 강력한 금지 법안 등을 꼽았습니다. One way is through raising public awareness. Because when the public is aware, it's much more difficult for the trafficker to operate because there's thousands of eyes and ears looking for them. Another way that we can increase risk is through political will. When political leaders and faith leaders and business leaders and philanthropic leaders stand up and say this issue is a priority. In a very concrete way that we can increase risk. 한편 성적 인신매매 근절을 위한 교회의 역할도 강조됐습니다. 특히 교회가 남성 사역에 적극 나서줄 것을 요청했습니다. 성적 인신매매를 예방하기 위해서는 성매매의 주요 고객인 남성들의 인식을 먼저 바꿔야 한다는 시각에서입니다. And so the first thing that men's ministries can do in the church is begin to talk about broken sexuality and begin to talk about broken manhood. There's been a lot of great work that's gone on in the church to help men grow in their faith, and that oftentimes involves teaching them the Bible and teaching them how to pray and how to do other kinds of ministry. But one of the 또한 전문가들은 인신매매 피해자를 구출한 이유가 더 중요하다고 입을 모았습니다. 미스터 뉴욕 지미리 사무총장은 교회가 나선다면 피해자들이 다시 인신매매 위험에 노출되는 일이 줄어들 것이라고 전했습니다. Secondly, we do need to be able to practically help them. So whether it is counseling or emotional support or practical tools like in the ministry that I work with, teaching them English or giving them job skills. And then we know it's so important for them to have actual jobs because without economic empowerment, it's sometimes they will be lured back into human trafficking. 전 세계 곳곳에서 인신매매 방지와 피해자 구제를 위해 다양한 활동을 전개하고 있는 전문가들은 인신매매 근절은 오로지 하나님의 은혜로 가능하다며 교회와 성도들의 적극적인 동참을 요청했습니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그 밖의 소식 유성훈 기자가 전해드립니다. 2014 백석대학교 예배사역 포럼 현대 예배사역 현장의 이슈들이 지난 17일과 18일 이틀 동안 백석대 체육관 연주홀에서 진행됐습니다. 백석대 문화예술학부는 신학적 이해와 음악, 기술적 경험을 갖춘 미래지향적 예배 리더십을 개발하기 위해 2015년 1학기부터 예배사역 연계 전공을 신설한다는 계획입니다. 이를 기념하기 위해 마련된 예배사역 포럼에는 예능교회 조건의 목사와 백석대 지승진 교수가 담임 목회자와 예배사역자의 행복한 동역을 꿈꾸며라는 주제로 강의하고 참가자들과 자유로운 대화의 시간을 보냈습니다. 포럼 첫날에는 마커스 워십의 리더 심종호 씨의 강의와 간증, 예배 리허설 워크숍이 열렸습니다. 앞선 뉴스와 또 얼마 전 보도에서도 인신매매와 아동 성매매에 관련한 그 심각성을 전해드린 적이 있었는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 큐리오스 인터내셔널 대표 정성욱 교수님을 모시고 좀 더 자세한 말씀 나눠보겠습니다. You want the little girl? 4,000. Commodities to them. It's their livelihood, and when they feel that it's being threatened, it can be very dangerous.
반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 지금 어디에서 사역을 하고 계시죠? 네, 저는 지금 미국의 예. 콜로라도 주라는 그 예. 주에 예. 덴버시에서 사역하고 있고요. 덴버, 네, 그렇습니다. 덴버 신학대학원에 예. 조직신학 교수로 섬기면서 예. 큐리오스 인터내셔널이라고 하는 예. 선교 단체를 섬기고 있습니다. 예. 큐리오스 인터내셔널 네. 어떤 일을 하는 곳인가요? 좀 네, 소개 좀 해주시죠. 네, 예. 큐리오스라는 말은 사실은 우리 그 헬라어로 예. 신약 성경에서 주님을 예. 의미하는 예. Lord라는 그런 예. 뜻을 가지고 있고요. 예. 큐리오스 인터내셔널은 미국과 한국에 예. 본부를 두고 있는 예. 국제적인 선교 단체입니다. 예. 그리고 저희들은 이제 2012년에 창립이 되었고요. 예. 네, 세 가지 목표를 가지고 있습니다. 예. 첫 번째가 예. 교회의 개혁과 갱신. 예. 두 번째가 관대하고 희생적인 나눔의 실천. 예. 세 번째가 세계 선교 완성을 통한 예. 예수님의 재림을 준비한다. 예. 이렇게 세 가지 목표를 가지고 예. 국제적으로 활동하고 있습니다. 예. 그런데 이번에 인신매매와 성매매에 관한 컨퍼런스에 참석을 네. 하셨고, 네, 그렇습니다. 또 거기에서 이제 그 발표를 하시고 하셨는데요. 네. 지금 현재 전 세계 인신매매에 관한 그러한 구체적인 현황이 좀 어떤가요? 예, 지금 저희가 이번에 11월 10일 날 예. 인신매매와 성매매에 관련된 국제 심포지엄을 개최했는데요. 예. 현재 지금 국제적인 상황을 보면은 예. 약 3천만 명 정도, 예. 전 세계적으로 3천만 명 정도가 인신매매의 희생자로 지금 되어 있고요. 그 3천만 명 중에서 대략 한 그렇죠. 예. 대략 한 2천만 명 정도가 예. 성적인 착취를 당하는 성적인 착취를 당하는 성매매로 노예 상태로 노예 상태로. 그렇게 지금 예. 지내고 있습니다. 예, 네. 참 심각한 수준이네요. 네, 심각한 우리가 문제죠. 생각했던 것보다. 정말 큰 문제입니다. 예, 네. 지난 2012년에 개봉한 영화 트레이드 오브 이노센스라는 영화. 예. 네. 동남아의 아동 성매매를 주제로 하고 있는 영화인데요. 전반적인 내용과 함께 제작 배경 또 어떤 내용인지 좀 소개 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 사실 Trade of Innocent라는 그 영화의 제목이 사실은 죄 없는 사람, 무고한 사람들을 매매한다 이런 뜻이거든요. 그렇죠. 아무런 죄가 없는 사람들을 인신을 매매하고 또 그 사람들을 노예로 삼아서 성매매를 시키고 이렇게 하는 그런 노예 제도로 할까요? 새로운 그것을 이제 고발하는 영화였는데 사실 이 영화를 제작한 분들이 덴버에 살고 있습니다. 제가 살고 있는 그 지역에. 그래서 이분들이 이제 캄보디아에 가가지고 인신매매 희생자였던 여자 아이들을 만나게 됩니다. 만나면서 이제 그 아이들을 통해서 그 인신매매와 성매매의 그 문제점을 확인을 하고 이런 사실들을 좀 고발하면서 문제 의식의 수준을 높이기 위해서 영화를 만들었는데 이제 이분이 덴버에 살면서 한국에 지금 한국 상황이 굉장히 안 좋거든요. 한국에서 지금 동남아로 가는 인신매매 주 고객이 한국 남자라고 되어 있는 그런 상황이어서 한국에다가 이 영화를 좀 보급을 해야 되겠다. 또 소개를 해야 되겠다라고 하는 생각을 하는 가운데 저하고 연결이 됐고요. 네, 그래서 저희 큐리오스 인터내셔널이 특별 시사회를 열고 그 영화를 한국에 이렇게 소개하게 되었습니다. 그러니까 주요 그 성매매 고객이 한국인이고 또 여기에 영화에서도 그렇게 표현이 돼 있는데 그렇게 된 특별한 이유가 있을까요? 사실 우리 이미 우리 많은 분들이 알고 있듯이 우리 한국 사회의 그 성의식이라고 할까요? 성에 대해서 사실은 성 문제가 우리 한국 컬처, 우리 문화에 깊이 좀 들어와 있고요. 사실은 뭐 여러 가지 성매매라든가 성을 매수한다든가 그다음에 심지어 최근에 우리 어린 소녀들이 가출을 했을 때에 가출한 어린 소녀들이 인신매매와 성매매의 희생자로 그렇게 해서 고통을 당하는 또 우리 한국 사회에 만연해 있는 여성에 대한 차별의식 이런 것들 그리고 또 성에 대해서 사실은 굉장히 수치스럽게 느끼면서도 숨기면서도 또 굉장히 공공연하게 이 성적인 타락의 현상이 우리 한국 사회에 있는데 그것이 사실 가장 극명하게 드러난 것이 바로 동남아에 있는
어린 아이들, 10대 소녀들입니다. 10살에서 한 13살. 이런 아이들을 동남아에 가서 우리 한국 남성들이 그런 일을 가장 많이 하는 주된 고객이 되어 있는. 인신매매 그런 근절을 위해서 어떤 법적인 장치도 우리가 필요하다고 생각이 되어져요. 어떤 제도적 장치가 필요하다고 생각하십니까? 사실 지금 우리 몇 년 전에 우리 한국에서 법을 제정한 것이 이제 성매매 금지법을 금지했거든요. 그 법을 우리가 제정을 했는데 제가 볼 때 그건 굉장히 잘한 것으로 보여지고요. 보여지는데 한편 이 어른들, 그러니까 우리 예를 들어서 이제 성인 여성들을 율락업이나 그런 성매매에서 노예가 되는 것을 막을 수 있는 근본적인 조치가 사실은 법적으로 좀 강력하게 세워져야 되겠고요. 그 일을 그런 일을 좀 하고 있는 포주들이라 할까? 또 그런 일에 좀 종사하고 있는 그러니까 이 여성들을 노예로 좀 삼고 있는 이런 사람들이 사실은 좀 불법적인 지금 상업을 하고 불법적인 사업을 하는 거거든요. 이들에 대한 분명한 법적인 정확한 조치와 또 좀 더 엄격한 형벌. 엄격한 형벌 제도가 좀 확립이 돼야 되겠고요. 그다음에 저희 한국 사회에서 그 어린이들에 대한 어린이 그 성매매는 우리 그 선진 사회에서는 굉장히 심각하게 다루고 있고 이 문제를 굉장히 지금 그 문제에 연루된 사람들이 이제 구속되거나 이제 발각이 될 때는 엄청난 지금 양형을 받거든요. 그래서 징역을 살 경우에 뭐 징역 100년 뭐 이렇게 살기도 하고. 거의 뭐 무기수 이상으로 이렇게 지금 그 형량을 내리는데 우리는 너무나 이제 그런 부분에 대해서 좀 그 심각성에 대해서 잘 인식이 약하고 동시에 그것을 어떻게 처벌할까 처벌도 너무 좀 그냥 솜방망이 처벌로 지금 그렇게 되고 있기 때문에 이 부분을 법적으로 제도적으로 좀 완전히 새로운 정비가 필요하다. 지금 현재 인신매매 근절을 위한 활동하고 있는 많은 국제 단체들이 있어요. 어떤 방법으로 지금 사역하고 있는지요? 네, 지금 뭐 국제적으로 지금 이 부분에 대해서 가장 강력한 활동을 하고 있는 단체가 비기독교적인 단체로는 폴라리스 프로젝트라는 단체가 있고요. 우리 기독교적인 선교 단체로는 인터내셔널 저스티스 미션이라고 국제 정의 선교회라고 하는 그 선교 단체가 지금 활동을 하고 있습니다. 그리고 뉴욕 지역에 Restore 뉴욕시티라고 하는 그래서 그 성매매 희생이 돼 있던 여성들을 구출을 해가지고 그들을 이제 새롭게 회복시켜서 그들이 사회 생활에 잘 적응할 수 있도록 회복하는 그런 역할을 하는 단체들이 있습니다. 이제 이 단체들 중에 폴라리스 프로젝트가 라는 단체는 그 핫라인을 개설을 했어요. 전화죠. 전화를 통해서 핫라인을 개설해서 자기가 성매매에 지금 만약에 그 성매매로 끌려간다거나 또 노예 상태로 지금 빠져 있다거나 이럴 때 거기서 이제 구출되기 위해서 또 거기서 탈출하기 위해서 그 핫라인으로 연락을 하면 바로 이쪽에서 이제 거기 일을 하는 그 스태프들이 함께 또 그 도움을 줄 뿐 아니라 경찰과 또 법적인 조직들이 함께 연결돼서 그 사람들을 구출하는 작업을 지금 하고 있습니다. 네, 그렇게 하고 있고요. 그리고 인터내셔널 저스티스 미션은 이제 현지에 들어가서 캄보디아라든가 뭐 다른 그 인도라든가 그 지역에 태국이라든가 그 실제적인 지역에 들어가서 구체적으로 그 매음굴에 들어가 가지고 그 희생되는 여성들을 직접적으로 구출해 오고 또 그것에 종사하는 그 단체들 그러니까 그 포주들 또 포주들과 연계된 그런 사업장들을 고발하고 또 그들을 처벌하는 법을 세우고 하는 그런 일들을 적극적으로 돕는 그런 활동을 하고 있습니다. 사실 좀 위험한 면이 있거든요. 그렇겠네요. 위험한 면이 많이 있음에도 불구하고 그래도 이것이 이 사람들을 정말 새로운 21세기 새로운 노예 해방, 노예 제도로부터 해방시킨다는 그런 사명 의식을 가지고 그들이 정말 헌신하고 있습니다. 참 귀한 일을 하고 있네요. 네, 귀한 일을 하고 계시죠. 그렇다면 지금 한국 교회에서는 이런 일들에서 어떤 것이 필요하다고 생각하시는지요? 네, 사실 우리 한국 교회에서는 그동안 좀 이 부분에 대해서 좀 그 문제 의식이 약했지 않았나 이렇게 생각이 들고요. 그리고 이제 이 문제를 우리 한국 교회가 좀 정말 그 태클해야 될
이 문제를 정말 우리가 관심을 가지고 이 문제에 대해서 좀 이 문제를 해결하기 위해서 우리가 애써야 되고 노력해야 될 문제인가라는 좀 그런 문제의식이 약했던 것 같아요. 그래서 사실 저는 이번에 이 심포지엄을 통해서 우리 한국 교회가 물론 여러 가지 해야 할 일들이 많고 또 여러 가지 또 해야 될 감당할 사역들이 많지만 지금 이 시대에 정말 이 노예거든요. 노예이면서 노동력뿐 아니라 완전히 성을 지금 착취당하고 있는 거니까. 그야말로 인권에 완전 인권 유린을 당하고 있는. 그리고 또 이 문제가 단순히 동남아의 문제가 아니고 사실 우리가 조금 더 구체적으로만 들어가 보면 이 문제가 사실 우리나라에서 일어나고 있거든요. 그렇죠. 우리나라에서 10대 소녀들, 가출한 소녀들이 이미 성매매에 노출되어서 완전히 노예화되고 있고 그런 아이들이 평생을 그렇게 살아가거든요. 평생을. 한번 가출한 것이 잘못되어 가지고 거기 빠지게 되면은 평생을 벗어날 수 없단 말이죠. 근데 그런 상황에서 우리 교회가 청소년들부터 우리가 또 보호해야 되겠고 또 그렇게 빠져든 좀 우리가 젊은 또 20대 또 30대로 넘어가는 그런 여성들을 구출해내는 일을 우리 교회가 정말 감당해야 된다고 봅니다. 이건 너무나 우리가 적극적으로 이 문제를 태클하고 이 문제를 해결하기 위해서 애써야 된다. 이것이 저의 이번 심포지엄을 통해서 그런 문제의식을 또 제기했고 또 그렇게 관심 갖는 분들이 또 일어나게 될 거라고 생각이 되어집니다. 네, 맞습니다. 앞으로 향후 계획, 우리 큐리어스 인터내셔널이 어떤 계획을 가지고 계신지. 일단 우리 교회의 갱신과 개혁을 위해서는 하나님의 말씀과 참된 복음이 우리 한국 땅에 우리 조국 땅에 뿌리 내리도록 하기 위해서 저희들 정기적인 성경 강해라든가 또 성경 공부를 좀 하고 있습니다. 그래서 그걸 이제 우리가 가장 첫째로 좀 하고 있고요. 그다음에 이제 두 번째로 하는 것이 관대한 나눔을 위해서 관대한 나눔의 여정이라고 하는 영성 수련회를 저희가 준비하고 있어요. 그래서 많은 분들이 참여해서 성경적인 청지기 정신 그리고 관대하고 희생적인 나눔의 성경적인 가르침들을 훈련해서 우리의 삶 속에서 하나님께서 주신 모든 것들을 관대하고 희생적으로 나누는 그 일을 돕기 위해서 영성 수련회를 준비하고 있고요. 그다음에 다양한 그 심포지엄을 통해서 특별히 얼마 전에는 저희들 BAM이라고 하는 Business as Mission, 그래서 선교로서의 비즈니스라고 하는 그런 이제 심포지엄을 통해서 또 많은 분들이 일상적인 삶을 통해서 그 삶의 현장에서 모든 그리스도인들이 하나님의 선교사로서 부름을 받은 자로서 소명을 다하는 삶을 살도록 돕고 있습니다. 그 외에 다양한 지금 사역들을 우리가 계획하고 있고 한 가지만 더 말씀을 드리면 2015년 우리 여름에 Generosity Celebration이라고 해가지고요 관대한 나눔의 축제라고 하는 페스티벌을 우리가 준비하고 있습니다. 그래서 그때 이제 많은 분들을 초청해서 정말 관대한 나눔, 희생적인 나눔이 우리 교회 안에 또 우리 한국 사회와 컬처 안에 문화 안에 자리 잡도록 하는 그 일을 저희가 애쓰려고 노력하고 준비하고 있습니다. 귀한 사역. 좀 아름다운 열매가 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 또 오늘 나오셔서 우리에게 귀한 도전을 주셔서 너무 감사합니다. 아닙니다. 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 음식 중에도요 찹쌀, 호두, 단호박 같은 것이 체온을 높여주는 데 도움이 된다고 하는데요. 음식만이 아니라 말도 그렇죠. 따뜻함이 전해지는 말, 우리 몸에도 그 온도가 전해질 겁니다. 오늘도 그런 따뜻한 대화가 풍성한 하루가 되시길 바라고 저는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.